बर्तमान आम आरंभ करुचु एमिति जोई जगते नहीं एटा देखि सारिया पर कहबे एमिति प्रोग्राम जगते नहीं। बेणुगला पढ़ुची खबर कागज हेलो पुआ झिया घर चपटा बापा मा हताश हईरे बेणु पढ़िला झियटे घरे थाउ थाउ तू तो बाहागर कथा किछि भाबुचु ना नाइबा खाली दिन राति 24 घंटा से खबर कागज को पानी भरिया पी गलु रे बेणु। सकाळु चा कपे मिली तंटीटा सुखी गला एठी सुनुच ये चा कपे मिलिबो कि काढोछिया घरे बसलानी सबु बेले तो तमरा सेई चाटा आउ किछि कथा नै कोनिया तम चा आउ दे ओहेली आउ टिके भलो करी देखुना खबर कागज रे। अरे केते भलो करी देखिबी ए देखुना चारि खंड खबर कागज रु सबु जाक विज्ञापन देखि सारे गोटिए हेले सरकारी चाकरिया बर पात्र मिलुना ए खबर कागज रे जम्मा काम नुए तमे को मध्यस्थी को टही किना बुझा बुझी करू ना एठी देखुना हमरे साउ बाबू कर दी दिटा छियो से मध्यस्थी बाबू को द्वारा बुझी किना से तो ता बाहारटा करेले आ तमे ताको टिके नंबरटा आनी किना हम मोटा पई के टिके बाहार प्रस्ताव देखली होता हां से मध्यस्थी नाटा कोन तो भूली गले प्राणनाथ पति रुआ से मध्यस्थी रो नंबर मो पाखे अछि बोल ताकू मु एइबे संगे संगे फोन करूची कथा होची हम झियो पई गोटे बर पात्र देखिया ए तो दिन राति खाली फोन लगाउची आकुता फोन रे कोन सब बाहागर हेलानी किरे बेणु हैं से मध्यस्थी को घर डाक चा पानी दे से पानी जे कर चा चाहि हे आमना सामना रे बसी कथा वार्ता हेले सिरा बाहागर हबो फोन टुक 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 कर देले कोन सब बाहा हेलानी झिया अरे ओहो सकाळ सकाळ सासू बहु दीटा मो मुंड खराब कर सारलनी एइना करू से मध्यस्थी को फोन करी घर को डाकुछ रुआ ताकू डाक लगाउछ फोन हरि बोलो हुलुहुली मार ताली उठा ताली ये कहउतले आज्ञा के प्राणनाथ बाबू कहउतले कि हां हां आज्ञा के आज्ञा मु बेणुधर ए कांडिया पदारु कहउछ आज्ञा आपण टिके हम घर आडे केते बेले आसु नांदी कांडिया पदार बेणुधर बाबू हां आज्ञा आपण को झियो ना मोनालिसा हां 25 वर्ष हां रंग गोरा आज्ञा इंजीनियरिंग चाकरी आपण ता पई योग्य बर पात्र टे खोजुछन ठीक कहली तो हां आज्ञा आपण पूरा खाता काम करिकि रखिछन आउ आज्ञा देरी न करी जल्दी हम घर आडे टिके आसन घरे बसी कथा बार्ता टिके हबा आसन आग हब मु एई पाखरे अछि एई दी खोजे बाटरे संगे संगे आसिक पहुंचुछि हां आज्ञा आसन रेडी नु जाओ से मध्यस्थी बाबू कहले ते संगे संगे आसीबे तमे ताको पे टिके चाह जलखिया व्यवस्था टिके कर ए तमे पी सल्ला हां ए वो चाटा सरी दिला दे नहीं कर जा चाह जलखिया टिके व्यवस्था करे ए रोड पे लागे जे तू मोड़ सा ना मार कोन काम होता है ए बुढ़िया ने वर्षा करछि तोरे
ଆସିଲେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାତ ବାବୁ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ। ହେଇଗଲେଣି ଅଣ୍ଟାଟା ଭାରି ଅଛି। ଏଇପଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। 50 ଟଙ୍କା। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚିନ୍ତା କାଟି ବୋଲି କରିଛୁ ଏ ହରମୁଜିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି 300 ଟଙ୍କା। ହଉ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଇସାଟା ଦେବି। ଝିଅ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କର ବା ପଇସାଟା କିଏ ଦେବ ଆଗକୁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବଟି। ହଉ 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 ଏଇ ନିଅ ବାପା, ଏଇ 50 ଟଙ୍କା। ଥଣ୍ଡାଟା ପିଇଦବା। ଥଣ୍ଡା କି କଣ? ହଉ ବାପା ନିଅ, ଏଇ ନିଅ 10 ଟଙ୍କା ନିଅ। ହଉ ଥଣ୍ଡା କି ଯାହା ପିଆ ପିଇ କରିବ। ହଉ ଆସ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାତ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ବସ ବାପା ବସ। ଭଲ ପାନ ଚମଉଛ ଆଉ ହନ୍ତାନି କାହା ଘରଟି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକକୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲି ତ। ଆପଣ ଏଇ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେନି? ହଁ ବୁଝିଲେ କହିବେ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ମତେ ସତ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଜନସ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିରୁଷ୍ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋରି ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଆମ ବାବୁସାନ ଆଉ ଅନୁଭବ ଏ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ନା ଏଇ ପାଣି ପବନ ଭିତରେ ରହିକି ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ଛଡା ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ଠିକ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଆନ୍ତିନି ମ। ଏଇ ଆମ ନାଉଟା ବେଶୀ ନା ସତ୍ୟ କଥା କହୁନା ସତ୍ୟଟା ଫଟୋ ପଟିଆ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଝିଅ ଜମା ମିଳୁନଥିଲା। ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଟରଣ୍ଟୋ କାନାଡ଼ାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ଝିଅ ଘର ମଣ୍ଡ କରି ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣଦାସ କହୁଛି। ଆପଣ କିଏ? ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ପିଙ୍କି କଲ ଆସ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଗାଁ କହିଲେ ଆଉ ବୁଝି ମ୍ୟାଡାମ କମିଂ ଟୁମରୋ। ଭଲ ଦେଖିଲେଟି ରାହୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକା ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିବି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଏତେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବଣି ହେଲା। ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଝିଅଟା ଉଠିଲା ବୋଲି ଯା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବୁଝିଲେ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଚାଟା ନିଅ। ପାଣି ପିଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇନି କଥା କଣ କି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବଡ ପାତ୍ରଟେ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଯାଇ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଯୁଆଡେ ଯାଉ ଯୁଗ ଯୁଆଡେ ଯାଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବଡ ପାତ୍ରଟେ ଦରକାର। ଏଇଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ମୋ ନାତୁଣୀ ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ସ୍ୱର୍ଗରକୁ ଅପସରା ଠାରୁ ବି କମ ନୁହେଁ। ମତେ ଖାଲି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଦରକାର।
ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭଳିଆ ହବ ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ, ଭଲ ପିଲା କେବଳ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଜୋଇଁଟିଏ ଦରକାର। ସିଏ ସରକାରୀ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ। ମୋ ଝିଅଟା ଚାକିରି କରିଛି ନା, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଝିଅ ତାହେଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଜମା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବନି। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଣନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ହେଲା? ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କର ଉଠିଲା ବୋଲି ଜାଣ, ବୁଝିଲେ? ହଉ, ଝିଅର ଫଟୋ ଆଉ ଟିପଣାଟା ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି ପରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛୁ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିପ୍ପଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଝିଅର ଫଟୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଦେଇଛୁ? ହଁ ଠିକ ଆଉ ତା ଅଛି। ଫଟୋ ଦେଇଦେ। ନାଇଁ ବଢିଆ ଏକ ପାନ ପାନ ଖାଇବେ କି? ପାନ ଦଉନ ବାପା ଦିଅ। ତା ମୁଟିକି ଖାଉଛ ବା? କଡ଼ା ମୁଁ ଜର୍ଦା ଖାଇ, ସାଦା ନାହିଁ। ପାନ କାଇଁ କାଇଁ ଖାଇବି? ବାପା ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଦଉନି। ନା ହଉ ଖାଅନି ଦେହଟା ଖରାପ ହବ, ପାଟି ଖରାପ ହବ। ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ ଆମର ଦିଆହେଲା, ଆମର ଦିଆହେଲା କଷି ଦିଆହେଲା ଆଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆହେଲା, ଫଟୋ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଇନି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଝିଅଟା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଟିପଣାଟା ଭାଇ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଖାଲି ପାଣି। ଏମିତିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏମିତିଆ ପାତ୍ର ମୁଁ କେତେ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ବାବୁ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ପୁସ୍ତିକା ସବୁ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନୁହଁ କି? ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଆଉ କମିବନି। ଶୁଣ ବାବୁ, ଏପଟେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ତ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଜି ହଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶୀ। ଆଜି କୋଉ ବାର? ଶନିବାର। ଶନିବାର କାମସା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଜ୍ଞା ଶନିବାର ହୁଏ। ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଶନିବାର ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ରାଶି ହଉଛି ହସ୍ତା କନ୍ୟା। ଆଗକୁ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାରରେ ରାଶି ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏଗୁରା ସବୁ ରୁହେ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ତରବରିଆ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କଲେ ଟିକେ ଭଲ। କେତେ କଣ ଖାତା? ଆରେ ଇଏ ବାବୁ ପାଞ୍ଜି, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଜି? ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପତି। ଯୋଉଠି ସବୁ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଅ ଦରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ। ଝିଅ ଦରକାର? ଝିଅ ଦରକାର ହେଲେ ଓଲଟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ପୁଅ ଦରକାର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ କଥା ହଉଥିଲେ ଫୋନରେ, ଆଉ କେଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ କରେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁରାଧା ବିଛା, ସିଏ ହଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଏଇ ଲୋକାଲ ପିଲା। ହଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ମିନର ବାପା? ରେବତୀ ମିନଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାକିରି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉ ଚଳନ୍ତି 3 ତାରିଖ ଦିନ, ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ତରବରିଆ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁଅ ଖାଲି ଦେଖିବେ, ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଝିଅର ଭେଟା ଭେଟି ନହେଲେ ଚଳିବ ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଗାଳ। ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା। ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କଲେନି। ମୁଁ ଦଉଛି। ହଉ ମା ଟିକେ ଜଳଖିଆଟା ଦେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ନା ନା ହଁ ଆପଣ ଯାଇକି ଆସନ୍ତୁ ନେଇକି ଦେବି ଜଳଖିଆ। ଆପଣ ବି ନେବେ? ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଉ କହିବି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ହାତ ନେବେ ହାତ ନେବେ ଆଉ ଭଲ ଆସି ଖାତା କହିବେ। ନ ଖାଲି ପଇସା। ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ବଢିଆ ହେଲା ଲୋ। ଚାଲ ପକେଇ। ହଉ ଚାଲ। ହଉ Thank you.
ବୁଲେଇ ହଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ଚୁଟିଟାକୁ ଧଇଲେ ତମେ ଏତେ କାଟୁଛି ନା ରଙ୍ଗେଇ ଭାରି ରଙ୍ଗ ହଉଛି। ଆଲୋ ମୋନା ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋଟେ କଥା ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ କିଏ ବା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ରୋହି ସାଙ୍ଗେ ଲିସିର ବାହାଘର। ଥାଉ ବୁଢୀ ମତେ ଲାଗିଲା ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମତେ ଏ ବୁଢୀ ବୟସେ କଣ ମଧୁବାଲା ବୁଝିଲୁ ନା ମୋନା ତୋ ବାପା ଦିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ତା ଭିତରୁ ବା ଜଣେ ଆଜି ଆସିବ ଲୋ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଉ ମୋନା ଯା ବେଶପଟା ହେଇଯିବୁ ବୁଝିଲୁ ଗାଲରେ ଭଲ କିନି ସୁଅ ପାଉଡର ଲଗେଇକି ଆସିବୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପୁରା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ଜଳିବୁ। ଆଉ ତୋର ଏ ଯୋଉ ଗାଲ ଦିଅଟା କାଶ୍ମୀରୀ ସେଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଲୋ ମୋ ଗେହ୍ଲେଇ ନାତୁଣୀ ଲୋ ମୋନା। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଯିବ ଏଇ ମୋନା ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯିବୁ ଗଲୁ କାହିଁକି ତୁ ଯୋଉ ଭଲ ଚୁଟିଟା ଆଣିଥିଲି ନା ସେଇଟାକୁ ତୁ ପିନ୍ଧୁ ବାଜି ଏ ତୁ ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ହେଲେଣି ଆସୁଥିବେ ଏବେ। ଆଉ ହଁ ହଁ ଆଉ ପୁଅ ଆସିଲେ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତିକି ନରମରେ କଥା କହିବି। ହଁ ହେଲା ଆଉ ୟାର ସେଠୁ କିଛି କହିବି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବି। ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚି କିଲୋ କଣ କହି ରାଧା ଏତେ ବରଷ ହେଲାଣି ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛି ଯୋଉ ନରମ କଥା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କିଲୋ କମଳି। ନା ଶୁଣିବିନି କମଳି କାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ ସବୁବେଳେ ମତେ? କମଳିଲ ନା ଶୁଣିବିନି। ମାଲ ସେ ବେଳୁ କଣ କହୁଥିଲା କି ଯୋଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୀ ବାବୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହୁଥିଲେ? ହଁ ସିଏ ଏତେ କିଛି କହୁନଥିଲେ କହୁଥିଲେ ସେ ପୁଅଟା କଣ ଗୋଟେ କଣ ସେଇଟା ତ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାକିରି କରୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଢିଆ ହଁ ସେ ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି ବେଲ ବାଜିଲା ମୁଁ ଯାଇ କରେ ତମେ ଖୋଲ 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 ତାକେ ସେ ଆସିବେ ଏଇଠି କବାଟ ଖୋଲ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି ବୋଧେ ଯାଅ କବାଟ ଖୋଲିବ। ଆସ 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 ବସ ଆସ ଆସ ଭଡ଼ାଟା ଦେଲେ ଆହୁରି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମାତ୍ର 750 ହେଲା। 750? ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଆପଣ ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିଲା। ଆଜି ପୁରା ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି କି କାର୍ ଲାଗିଲା ପୁଣି ଏସି ବି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେବି ବାପା ରୁହ ଆସ ମୁଁ ଦଉଛି ଏଇଠି ବାପା କହିଲେ 750 ଇଏ ହେଲା 750 ଆଉ ଏଇ ରଖ ଆଉ ଇଏ 10 ଟଙ୍କା କଣ ଟିକେ ଲେବର ଚୋରିକା ଖାଇଦେବେ ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଆସ ଆସ ବସ ବାପା ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକମ ପାଠୁ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ବସ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଇଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାଣନାଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ କୁହ ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ଧରିକିରି ଆସୁ ବସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ବସ ଶୁଣିନି ଯା
ଆସ ଆସ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଚା ଟା ପିଅନ୍ତୁ ହଁ ଚା ଜଳିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗରମଟା ଯୋଉ ହଉଛି ନା କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଗରମ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ଭାରତ ବର୍ଷ କଣ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଗରମ ଓଡିଶାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି ଭାରି ଗରମ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଏସି ତ ନ ଲଗେଇଥିଲେ ନା ବାବୁଲି ପୁରା ପାରଟା ଛାଡି ଯାଇଥା ହଁ ଆଉ ବାବୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପରେ ଏସି ଲଗେଇଲେ ଚଳି ପାରିବି ହେଲା ଚାକ ଯାକ ବର୍ଷିଗଲା ଓହୋ ଚାଟା ଟିକେ ପିଇଦବା ହଁ ଚା କିଏ କରିଛି ଏଇ ମୋଟା ଅଛି ମୋ ଝିଅ ବାଃ ବଢିଆ ଚା ହେଇଛି ଝିଅ ଭଲ ଭଲ ପଚାରନ୍ତୁ ଯା ପଚାରେ କଥା ଆରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବଢି ଯାଉଛି ବା ପଚାରେ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ବାପା ପ୍ରାଣନାଥ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ତମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମ ବାପା ମା ବାପା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ କାନାଡା ଯାଇଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାପା ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ଘରେ ବାବା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ପୁନେରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ବାପା ତମେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ତ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତମକୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ତ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ନାଇଁ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ଜଣା ଭଲ ରାନ୍ଧି ବି ପାରେ ଅଫିସରୁ କାମ ସରିଲେ ଘରକୁ ଆସି ରୋଷେଇ କରେ ରାତିରେ ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଏ ଆଉ ଏ ନଉନା ପୁଅ ନହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକେ ଖାଉନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ଖାଉ ଖାଉ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଣନାଥ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରି ଚାକିରି କରିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି କରିଛି କିଛି ପଚାରି ପାରିବି ନା ଝିଅକୁ ହଉ ପଚାର 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 ଆଚ୍ଛା ତୁମର ବାହାଘର ପରେ ଚାକିରି କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ତମେ ଚାକିରି କରୁଛି ଅସୁବିଧା କଣ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ଜୋରେ କହୁନ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବି ମୋର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନସାଇଟ୍ ହେଇପାରେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯିବାରୁ ତୁମର ମୋ ସହିତ ଯିବାରେ ବାହାରକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ନା 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 ମୋର ତ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କୋଉଠିକି ହେଇପାରେ ମତେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ କହୁଛ ବାହାରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତମର ଘରେ ଜମି ବାଡି ଘରେ ତମ ଜମି ବାଡି କେତେ କଣ ବାପା ମୁଁ ତ ରହିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବାହାରେ ଘର ବାଡ଼ି ଜମି ସବୁ ବାବା ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ମୋର ସେସବୁରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଉ ବାପା ତମେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ତ ରହୁଛ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତମେ ସେଠି ଘର ଭଡା ନେଇକି ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ ତ କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରଟା ଭାରି ମହଙ୍ଗା ମାସ ଏତେ ବି ନୁହେଁ ମୁଁ ସେମିତି ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଛି ସେଇଠି ବାହାଘର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ତ ଚାକିରି କରିବ ନା ହେଲେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି କଣ ସବୁ ଏଆଇ ହରିକା ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯାହା ଯୋଗୁ ଏଇ ଯିଏ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯିଏ ସବୁ କଣ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଭାରି ଛଟେଇ ହଉଛି ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛ ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱଟା କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଦରସଚାର ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ତ ଦରମା ଏତେ ଆଉ ପୁଣି ବିଦେଶ ଗମନ ଯିବାର ବାଟ ଅଛି ଆଉ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲେ ଆଉ ଶୁଣ ଜମିରେ ପଚାରିକି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ବେଳେ ଦରମା ମିଳିବ ଚାକିରି ପରେ ପେନସନ ଅଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଉ ଆମର ଚାକିରିରେ ସେମିତି କଣ ଅଛି ଆଙ୍କର ଏ ରୁହ ବା ଏତେ ସବୁବେଳେ କଣ ଏତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଚାକିରି ହେଇନା ପଚାରୁଛ ରୁହ ଟିକେ ଆଉ ବାପା ତମ ଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଏ ନିଅନ୍ତି ମତେ ଘରେ ତ ଆମର ମାତ୍ର 4 ଲୋକ ଏଇନା ଅଛୁ ହଁ। ବାବା ମା ଭାଉଜ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ହଁ 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 କିଛି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କି କିଛି ବୁଲାବୁଲା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଆଉ ବଢିଆ ଚାଲି ପାରୁଛି ଏଇ ସହରଟା ଔଷଧ ଦବୁ ଏ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ହେଇ ବାପା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ ତ ମୋ ମନା ଭାରି ଗେହ୍ଲେଇ ମୋର ଛୁଆ ଦିନୁ ମୋ ପାଖରେ ବଢିଛି ତା ପ୍ରାଣ ବା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲ ମୋ
କେଭେ ଟିକେ ହସିକି ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ିଏ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ବାଣଠୁ ବଳିକି ବାଣ କରିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଢ଼ିଟା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ଦାଢ଼ିଟା ପାଚିଗଲାଣି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଚିନ୍ତା। ବୁଝିଲେ, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି। ହଉ ଆମେ ଆସିବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ। ହଁ ସାର୍ ରହିଲି। ହଉ ଟିପଣା ଦିଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିପଣା ଦିଟା ରଖିଲି। ହଉ ଏଇଟା ଧରିଲି। ମାଉସୀ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ରହିଲି। ହଉ ବାପା ଦେଖା। ରହିଲି। ଏଇଥିରେ ବେଣୁ ବୁଝିଲୁ ନା, ପିଲାଟା ମୋ ମନ ଭାରି ପାଇଛି। ଓହୋ, କି ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧିର ସଂସ୍କାର, କି ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୋନାକୁ ଭାରି ଖୁସିରେ ରଖିବ। ସିଏ ତ ମତେ ଲାଗିଲା ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ଏଇଠି ବୋଉ କଣ କହୁଛୁ? ପିଲାଟାର ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରିଟେ ନାହିଁ, ସେ କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଜମି ବାଡି କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଦୀପଦ ଜାଣିନି ଜମି ବାଡି କେତେ କଣ। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଭଲ ପିଲାଟେ। ହଉ ଦେଖିବା, ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆ ପରଟା ସରକାରୀ ଚାକିରି ବାଲାଟା ଆସିବ, ଦେଖାଯାଉ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ। ଚାଲ। ଆଜି ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପୁଅ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛି। ଆଜି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏଇ ହେଇଗଲା। ବୁଲିଆଣି ଜାଲ କରୁଛି, ପଛୁ ପଛୁ। ହଳଦୀ ହଳଦୀ ପଛୁ ପଛୁ। ଏଇ ବୁଲିଆଣି ବୋଧେ। ହଁ ଆସିଲେଣି ତ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଆନାଳି ଚଲା। ହଁ, ହଁ। ଇଏ ଖାଲି ପାଠ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ହେଲା କିରେ? ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପଇସା କଥା ଉଠିବା ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମ ବଡ଼ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବି ତାଙ୍କର, ରାସ୍ତା ବି ତାଙ୍କର। ଏ ଆଗଠୁ ପଇସା ନେବି, ପୁଣି ମତେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଅଛି ଟି। ବାବୁଜୀ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଇଏ ପୁଣି ମୋଠୁ ପଇସା ନେବ? ହଉ ହଉ, ଯା ଯା ବାହାରେ ତା ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବସ। ଆସ ଆସ। ଏଇଠି 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 ଆସ, ବସ। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଏ ଆସିଲାଣି, ଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ ଆସିଲାଣି। ଝିଅକୁ କୁହ ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ଆଉ ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଧରିକିରି ଆଣିଥିବ। ଆଜି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଆସ ବାପା, ବସ ଏଇଠି, ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲ। ବାବା ନିଅ। ଆଉ ବାପା, ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହୁଥିଲେ ତମର ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁରା ପୁଲିସ ଚାକିରି। ମୁଁ ଆମର ଏଇ ବିଲବାଡିର ଥାନାରେ କନିଷ୍ଟବଳ ଅଛି। ସହକାରେ ଅଛି, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିସି, ଆଉ ଚାକିରି କରିବ ପୁଲିସ। ଆଉ ତମେ ଚାକିରି କଥା କଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ଆପଣ ଏ ଚାକିରି କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମ? ହଁ ହଁ ସାର୍, ଏ ଝିଅର ବାପା ନା, ଟିକେ ତ ପଚରା ଉଚରା କରିବେ ନା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ହଉ ପଚାର ପଚାର କିଛି ନା। ଆଉ ବାପା, ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାଉସୀ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ତାକୁ ବଢିଆ ଜାଗା ଯୌତୁକ ଦେଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଘରେ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ତୁ ପୁଣି ସେ କଥା କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ତମର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ କେତେ କଣ? ବାପା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଚାକିରି କାଳରେ 15-20 ମାଣ ଜମି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ିଆ। 15-20 ମାଣେ ଜମି, ସେ ପୁଣି ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ିଆ ଜମି। ବାପା ବି ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ପେନସନ ବି ତ ମିଳୁଥିବ? ହଁ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ 4 ଚକିଆ କଥା କହୁଛୁ ନା? ଶୁଣନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଚାକିରି ବାବୁଙ୍କର ହଁ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ପେନସନ 50,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଇ ଜମି ବାଡ଼ି 15-20 ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ିଆ। ବାହାଘର ହବା ପାଇଁ କାଲି ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେବେ ବୋଲି 4 ଚକିଆ ଲୋକ କାଲି ଲାଇନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚେକ୍ ମାଇ ଡାଉରୀ ଆପ୍ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ଯୋଗୁ କମରେ କରେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ତ ଦବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମାନେ ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ସେୟା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ଆପ କଣ ଚେକ୍ କରିବି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଯେମିତି କରି ଦବୁ ଆଉ। ହଉ ହଉ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର କିଛି ଅଛି? ପଚାରିଲେ ବାପା ଝିଅ କିଛି ପଚାରିବ? ନାଇଁ, ମୋର ତ ସେତେ କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହୁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ରୋଷେଇ ବାସ ଆସେ? ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆସେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଝିଅ ସବୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛି। ନ ଶିଖିଲେ ମୁଁ ବୋଉ ଶିଖେଇ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାଘର ପରେ ରୋଷେଇ ବାସ ମୋ ବୋଉ କରିବନି, ତମକୁ ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ? ସାର୍ ଆମ ଘରେ ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ମଟନ ଟିଏ ହୁଏ, ଲୋକ ଆସି ଦେଇଯାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ମଟନ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସବୁ ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରେ ମଟନ ଟିଏ ଖାଇଦେଇ ଆମେ ଟାଙ୍କ ଟେକିଦଉ। ଆଉ ବାପା ବାପା ଇଏ ମୋ ନାତୁଣୀ ବାହାଘର ପରେ ଚାକିରି କରିବଟି? ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି କଣ? ରୋଷେଇ ବାସ କଥା ବୁଝିବେ ନା। ତାହେଲେ ତମର ଗୃହସ୍ଥିଟା କେମିତି ଚଳିବ? ଗୃହସ୍ଥି ମୋର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ମତେ ଟିକେ ଦଉନା। 2 ଦିନ ହେଲା କହୁଛ ପାନ ଦେବି ଚୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦଉନା। ତାଙ୍କୁ ଦଉଛ। ଦିଅ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ବୁଝିଲେ? ପୁରୀ ଯେତିକି ଆସୁଛି ଦରବାରେ ଜମା ହାତ ବାଜେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଅଛି ବାପାଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସିବାବ ପତ୍ର, ଘର ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଆଉ 4 ଚକିଆଟା, ସେଗୁଡା ତ ଯୌତୁକରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥି ଚଳିଲା। ଆଉ ବାପା ତମ ଘରେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତି? ବାପା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନିଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ଟିକେ ବାବୁକୁ କଣ ପଚାରିବାର ଥିଲା କି? ପଚାରିବାର ତ ଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ମୋର ବେଶ ପୋଷାକ ମୋ ଚାକିରିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମ ବାପା ନେବେ? ହଁ, ବାପା ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ନଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେବି। ସାର୍ ଏଇ ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢି ଯାଉଛି, କଣ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ? ହଁ ହଉ ମତେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ ବଜାର ଆଡେ ଯିବାକୁ। ଖାଇଲେନି ବାପା? ଏଇଟା ବେପାର ସମୟଟା ନା। ହଁ। ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ। ହଁ। ହଉ ବାବୁଲାକୁ ଡକାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଦେଇ ଆସେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଗଟା ବହୁତ ବଢିଆ ପଡୁଛି। ହଁ, ହଁ। ବୁଝିଲେ? ହଁ। ବାହାଘରଟା ଜଲ୍ଦି କରିବା। ହଉ 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 ଚାଲନ୍ତୁ। ଝିଅର ବାପା ସବୁ ଲୁଚି ପାନ ତକ ନେଇ ପଳେଇଲା ଏଡେ ଲୋଭି। ଆଲୋ କମାଳି ମୋନା, ମୋର ପିଲାଟା ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଅତି ଗୋଟେ ଗର୍ବି ଅହଙ୍କାରୀ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଦେଖଉଛି, ବୁଝିଲୁ ନା? ଖାଲି ମାଗୁନା ଫେରେ
ପିଲାଟା ପୁରା ଉପର ଠାଉରିଆ ଖୋଲାରେ ଯୌତୁକ କଥା ମାଗୁଛି ଉପରି କଥା ବି ବାହା କରିବାରେ ଏଇଠି ଖୋଲାରେ କହୁଛି ମତେ ବି ସେ ପିଲାଟା ଜମା ତା ଚାଲି ଚଳନ ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଉ ଶୁଣିଲେ ସେଇଠି ବାହା କରିବାକୁ ମୋ ଝିଅର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହଁ ମା ମତେ ବି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେବେନି ସେଇଆ ମୋନାକୁ ମୋର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେବେନି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମୋ ନାତୁଣୀ ତା ଖାଲି କଣ କରିବ ମତେ କହନି ଜମା ନୁହଁ ନା ମୋର ଜମା ସେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆପଣ କଥା ହେବେ ଆପଣ କମାଳି କମାଳି ଦେଖିବା ଦିଟା ପିଲା ଆସିଲେ ଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାବୁ କଣ ଚାଲି ତେଣେ କେତେ କାମ ଶାଗ ଭାଜି ଉପରେ ଆଜି ହଁ ଭାଜି ଦେବି ଦି ଦିନ ହେଲା ଶାଗ ଖାଉଛ ଏଇ ମତେ ଖାଲି ଆଳୁ ଖାଉଛି ହେଇଟି ବୋଉ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରସ୍ତାବର ଆମ ଝିଅ ମନ ମାନିଛି ଜାଣିଥିଲି ସୁନ୍ଦରୀ କଣ୍ଢେଇକୁ କିଏ ବାଛିବ ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ତାକୁ କିଏ ବାଛିବ କହିଲ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ମୋ ମନା ଜାଣିଥିଲି ସମିତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ମୋ ମନାକୁ ଆଉ ତମେ କୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହଁ କହିଲ ମୁଁ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆକୁ ହଁ କହିଲେଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିଲେ ଝିଅ ବାହାଘର ଜମା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁନି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ମତେ ଜଣା ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପୁଅ ବାଲାଙ୍କ ଘର ସହିତ କଥା ହେବି ତମେ କଣ ଝିଅକୁ ନ ପଚାରିକିନା ତାକୁ ହଁ କହି ଦେଇଯାଇଥିଲ ରାଗନି ମାନେ ଝିଅକୁ ନ ପଚାରିବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନ ପଚାରିକିନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବି ଆମେ ଏବେ ସବୁ କଥା ହେଇଯିବା ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଣେଇଦେବି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ମତେ ଆଗ ଝିଅ କହୁ ତାର କଣ ଇଚ୍ଛା ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କହିବ ତମେ ହଉ ସେ ବାଙ୍ଗଲୋର ବାଲା ମୋ ମନ କଥା କହିଦେଇଛି ମୋ ମନା ସେଇ ଟୋକାଟା ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି 100ରୁ 100 ସରକାରିଆକୁ ଦେବି 100ରୁ ମଣ୍ଡା ବୁଝିଲୁ ଝିଅ ଯୋଉଠି କହୁଛି ସେଇଠି ବାହାଘର କର ହେଇ ବେଣୁ ଝିଅ ହସିଲେ ଘର ହସିବ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲେ ସମିତେ କାନ୍ଦିବା କହି ଦଉଛି ମୋର ବି ସେଇ ବାଙ୍ଗଲୋର ପୁଅଟି ପସନ୍ଦ ଆଉ ତାର ସେ ବିଦେଶ ଯିବ ରହିବ ଯୋଉଟାକି ମୋ ମନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସେ ସେଠି ଗଲେ ଭାରି ଖୁସି ହବ ଆଉ ସେ ପୁଅର ଭଉଣୀ ବି ବିଦେଶରେ ରହୁଛି ଏଇଠି ଲୋ ମୋନା ତୁ ଉଡାଜାହାଜରେ ବସିକି ସିନା ଯିବୁ ମୋର ବା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ମୁଁ କଣ ଯାଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ହେଇ ଶୁଣୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଡାଜାହାଜରେ କିନା ଯାଉଛୁ ତୋ ଜେଜି ବାଡି ପଟେ ଯାଇ ଚୁକୁନ୍ଦିଆ ହସି ଦବ ମୁଁ ଏ ହାତରେ ଟାଟା କରିବି ତୁ ସେ ହାତରେ ଟାଟା କରିବୁ ସେତିକିରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଖୁସି ଲୋ ମନା ଏଇଠି ବୋଉ ସେ ବେସରକାରୀ ଚାକିରିଆର କଣ ଅଛି ଯେ ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ନାହିଁ ଜମିବାଡି କଥା ପଚାରିଲି ଯେ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ ତମେ ଶାଶୁ ବୋହୁ 2 ଜଣ ଯାକ ବିଦେଶ ଯିବ ବୋଲି ଯେ ତମେ ଉଡିଗଲ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପାତ୍ରଟା କେତେ ବଢିଆ ପିଲାଟେ
ବାପାର 15-20 ମାଣେ ଜମି, ବାପାର ପୁଣି ମାସକୁ 50,000 ପେନସନ, ପିଲା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି, ଚାକିରି ସରିଲା ପରେ ଜୀବନ ସାରା ଯାଏ ପେନସନ ପାଇବ। ଗୋଟିଏ ପିଲି ଝିଅ ଯେ ତାକୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଯେ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ବାପା ବାହାଘର କରିଦେଇଛି। ଝିଅ ମୋର ସେଠିକି ଗଲେ ରାଣୀ ଭଳିଆ ରହିବ। ବେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଝିଅର ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ବାହାଘର କର, ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ବାହା ହେବେନି, ମତେ ଏତେ ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ କଲେ କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଝିଅ ବୋଲି ମୋର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ? ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢିବି ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ମୁଁ କଣ ପିନ୍ଧିବି ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ନ ଯିବି ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ସେ ସବୁ ଠିକ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲି ବାପା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ କାହାକୁ ବାଛିବି ସେଟା ବି ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ? ନାଇଁ ବାପା, ବୁଝିପାରୁନି ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ କଣ, ଆମେ କଣ ପାପ କରିଛୁ? ଏ ସମାଜରେ ଆମକୁ ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଝିଅ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ବାପା ଯାହା କହୁଥିବେ ତୁ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଥିବେ ନା, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ନାଇଲୋ ହନା, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ହନା। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତୋ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଅଜା ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତୋ ବାହାଘର ବାପା ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ତୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମ ଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ? ସବୁ କଥା ତୋ ବାପାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ତୁ ଏତେ ରାଗିନା ଝିଅ, ବେଣୁ କହିଦଉଛି, ଚାରିଆଡେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀ ଆରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତର୍କ ଚାଲିଛି। ତୁ କେବଳ ଖବର କାଗଜ ଫଳ ପଢିଲେ କଣ ହବ ବେଣୁ? କିଛି ଭାବ ନିଜ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। ଜେଜେମା, ବିଧାନସଭାରେ ତର୍କ ହେଲେ କଣ ହବ? ଯେବେ ଯାଏ ସମାଜ ଆମକୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାରେ 33% ଆରକ୍ଷଣ ହଉ କି 50% ଆରକ୍ଷଣ ହଉ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ହବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମାଜରେ ନାରୀର ସମାନ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଆମେ ଖାଲି କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ନାରୀର ସଶକ୍ତିକରଣ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀକୁ ଆଗ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଦରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଆରକ୍ଷଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଘରେ ନାରୀକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଜିର ନାରୀ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ମହାକାଶକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ନାରୀର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆମ ବାପା, ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ବି ମୋ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ନେଇ ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିବି? ଆଉ ଚିନ୍ତା କର, ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଥିବ? ମୋ ରାଣୀ, ସମୟ ବଦଳୁଛି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଲୋ ମୋ କଣ୍ଢେଇ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ ଠିକ ହବ। ଏଇଠି ମା, ମୁଁ ତ ବାପାଟି, କୋଉ ବାପା କେବେ କଣ ତା ଝିଅର କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରେ ମା? ସେ ସରକାରୀ ପିଲାଟା କେତେ ନାଇଁ ବାବା, ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପିଲା, ସେ ଆମ ଘରେ 4 ଚକିଆ ଯୌତୁକ ମାଗୁଛି। ମତେ ସେ ପିଲାର ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, କାଲି ସକାଳେ ମତେ ସେ ଜଳି ପୋଡି ମାରିଦେବେ ନାହିଁ କି ଭରସା ଅଛି? ଆଉ ଆପଣ ମତେ ନ ପଚାରି ମତେ ସେଇ ପିଲାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ
ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଯୋଉ ଅନ୍ଧପଟି ମୋ ଆଖିରେ ପଡି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବେ ତୋର ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଠି ବାହା ହବୁ। ମୁଁ ତତେ ଆଉ ତୋର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ତତେ କେବେ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ ତ ବୁଝିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଲେ ତ? ताली ले जाओ, ताली ताली ताली। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଆମର ରାଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟେଜ ପଛରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି अब बैंगलोर ज्वाइन करने का रास्ता है। बहुत कम दिन रे बहुत ये करे हमें परिवार समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त प्राय जानी समस्त को आमर सोनिया गांधी मैडम सोनिया जी थे आम सागर अच्छा श्रावणी दीदी जे कि स्टेज पक्षर मैडम सोनिया ये करते चिन्मयी जे कि माने स्क्रिप्ट रे बहुत इनपुट लेखा रे स्क्रिप्ट लेखा रे आरंभ करे तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने हुए तो समस्त को ये भल लगी आमर एटा गोटे नारी सशक्तिकरण उपरे एटा गोटे आमर छोट प्रयास। धन्यवाद 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 आशुतोष। आपन का ड्रामा सापडणे वास्ते आज तो कंदे दबा। आमे भाबिथिलु माने हसी हसी पेट बथाई देबे हेले माने मन पाई किछि कथा आ हृदय पाई किछि खोराक देले। आमर पाई आउ तीनटी कार्यक्रम अछि आपन पाई आ परे आमे गोटे कार्यक्रम करबो और शेष रे सबुठु बढ़िया कार्यक्रम अछि। आपण मानकु टिके टिके भोक लागोनी मु बुझुची सेपटे भी रंधा जोर जार गरम गरम हेकी तयारी होची तेणु वर्तमान की कार्यक्रम होची बे सोनाली एबे आपण सब देखिले ओडिसी देखिले भरतनाट्यम देखिले अब कल्चरल प्रोग्राम्स देखिले एडे सुंदर वान केनोसा प्रोग्राम देखिले एकदम बड़ दांडा देखा गला भाई ना मोर भी इच्छा होची टिके गीत गाइबो में गीत ओके आगे आगे देखा जाओ की गीत आसुची आपण माने को कोड गीत भल लागे नी समस्ते हों कहले गान वाले गान ना 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 मोर तो तंटीटा गत गत होची एडी तन